پہلے سے ہی مجھے تھا کہ یہ جائز نہیں ہے کہ ہم آئیڈل ورشپ کریں. یہ تو بچپن سے میں نے آئیڈل ورشپ کرنا بند کر دی تھی اور میں ایتھیزم کی طرف جا رہا تھا. تو ایسے مجھے تھا قرآن کے بارے میں, مسلمس کے بارے میں, الگ ریلیجن کے بارے میں نالج تھی, پر میں ٹرسٹ نہیں کرتا تھا, بلیو نہیں کرتا تھا. تو کافی زیادہ مشکلیں آئی بعد میں, جیسے ڈومیسٹک وائلنس تھا میرے گھر میں, اور اس کے بعد مجھے انزائٹی ڈس آرڈر تھا. تو میں چیزوں کو صحیح سے نہیں اینالائز کر پاتا تھا یا ڈیسیزنس نہیں لے پاتا تھا, تو پرابلم ہوتی تھی, ڈومیسٹک وائلنس ہوتا تھا. تو مجھے یہ نہیں تھا کہ میں کس سے مانگوں, کہ کس سے بولوں کہ یہ حالات ٹھیک کر دیں. تو میں نے ایک دن ایسے ہی گیا میں مسجد میں, تو میں مسجد میں بیٹھتا تھا, وہاں سب کو دیکھتا تھا, بچوں کو دیکھتا تھا, مدرسے میں دیکھتا تھا. تو پھر میں ایک دن امام صاحب کے پاس چلے گیا, تو ان کو میں نے بولا کہ مطلب میں نے بندوں سے سنا ہے کہ اوپر والا, جسے اوپر والے سے مانگو تو وہ پوری کر دیتا فریاد, تو میری فریاد کیوں نہیں پوری ہوتی ہے؟ تو اور میں نے آپ کے بندوں سے یہ بھی سنا ہے کہ آپ اگر ایک قدم بڑھاتے اس کی طرف, وہ آپ کی طرف 10 قدم بڑھاتا ہے, وہ تیزی سے جاتا ہے. تو میری دعائیں پوری کیوں نہیں ہو رہی ہے, میرے حالات سدھر کیوں نہیں رہے ہیں؟ تو انہوں نے بولا کوئی بات نہیں, آپ یہاں پہ آیا کرو, یہاں پہ مت بتانا کہ آپ ہندو ہو, یہاں پہ آؤ, بچوں میں بیٹھا کرو, تھوڑا آپ کو سکون ملے گا. تو جینوئنلی مجھے سکون ملا. ابھی میری تھیراپی چل رہی ہے, پر مجھے اتنا میڈیسن سے نہیں فرق پڑتا ہے جتنا میں قرآن سن کے مجھے فرق پڑتا ہے کافی زیادہ. اور اتنا مجھے سلیپنگ ٹیبلٹ سے نیند نہیں آتی جتنا میں قرآن جب میں سنتا ہوں تب مجھے نیند آتی ہے. تو یہ اس ٹائم پہ میں ریورٹ نہیں ہوا, میں نے کلمہ میں نے مطلب قبول نہیں کیا تھا, کلمہ نہیں پڑھا تھا, پر یہ چیزیں میں تب کر رہا تھا, تھوڑا مینٹل بیریئر تھا مجھے. تو اس کے بعد پھر میں نے یہی پریزنٹ سینیریو کو, پریزنٹ جیسے ابھی پریزنٹ مسلمس کو دیکھ کے, وہ تھوڑا مینٹل بیریئر تھا مجھے, اتنا تو پروف ہو گیا تھا کہ دیر از اللہ. پھر اس کے بعد میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بایوگرافی پڑھی, پھر حضرت ابوبکر کے بارے میں پڑھا, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ان کے بارے میں پڑھا کہ انہوں نے کیسے انصاف کیا, یہ کیا. تو ان صحاباؤں کی وجہ سے, ان کے اخلاق دیکھ کے مجھے, پھر اس کے بعد میں نے کلمہ پڑھا, اور میں نے جو بھی دعائیں کی تہجد میں روک کے جو بھی, تو اللہ تعالیٰ نے سب پوری کی. اور انشاءاللہ ہمیں اللہ تعالیٰ سر سے لے کے پاؤں تک پورا ایمان سے بھر دے, ہمیں قرآن سیکھنے کی توفیق دے. اور آپ دعا کریں کہ ہمیں ایمان کے راستے پہ ہی چلے اور گھر والوں کو بھی توفیق دے پائے. دوستو اس کے بعد ہم آپ سے بتانے جا رہے ہیں ایک ہندو پی ایچ ڈی ڈاکٹر کے بارے میں, جنہوں نے تمام مذاہب کا مطالعہ کر کے دین اسلام کو ہی اصل دین پایا اور اس کو قبول بھی کیا, اور ساتھ ساتھ اپنی بیٹیوں کو بھی مسلمان بنایا. تو دوستو یہ کہانی بھی بہت دلچسپ ہونے والی ہے, اس لیے آپ اس ویڈیو کو لازمی پورا دیکھیں. اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر دیجئے اور ویڈیو کو ایک لائک بھی کر دیجئے. ڈاکٹر ہریش کمار بھارت کے انتہائی قابل پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں. بچپن ہی سے بہت ذہین تھے. ان کا تعلق ایک ہندو گھرانے سے تھا. وہ فزکس میں بہت مہارت رکھتے تھے. اسی سبجیکٹ میں پی ایچ ڈی کرنے یو کے چلے گئے. وہاں پر اسٹیفن ہاکنگز کے نظریات سے بہت متاثر ہوئے, ان کے مختلف کتابیں پڑھیں. اس دوران دوسرے مذاہب جیسے مسیحیت, یہودیت, بدھزم اور اسلام کا بھی مطالعہ کیا, لیکن کوئی بھی کتاب یا لیکچر انہیں متاثر نہ کر سکی. البتہ اسٹیفن ہاکنگز کے خیالات نے انہیں بہت متاثر کیا کہ اپنا دھرم ہی بدل ڈالا اور ایتھیسٹ بن گئے. اب وہ کسی بھی مذہب کو نہیں مانتے تھے. ان کے مطابق خدا کا کوئی وجود نہیں ہے اور نہ ہی جنت, دوزخ اور مرنے کے بعد کی زندگی کا. ہم سب مرنے کے بعد مٹی میں مل جائیں گے اور ختم ہو جائیں گے اور یہ دنیا یوں ہی چلتی رہے گی. اپنے فزکس میں پی ایچ ڈی مکمل کرنے کے بعد وہ نئے نظریات کے ساتھ بھارت واپس آ گئے. اب انہیں مذہب کے معاملے میں بحث و مباحثے کا بہت شوق ہو گیا. وہ مختلف مذاہب کے لوگوں سے گفتگو کرتے اور ان کے خدا کے وجود کے تصور کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتے. یہاں تک کہ ڈاکٹر ذاکر نائک سے بھی طویل بحث مباحثہ کیا اور خدا کے وجود سے انکار کرتے رہے, کیونکہ جب کوئی انسان نہ ماننے کا ارادہ کر لیتا ہے
तो बड़े से बड़े स्कॉलर की भी कोई मजबूत दलील भी इसे हक बात की तरफ नहीं ला सकती। उनके साथ भी ऐसा ही हुआ। डॉक्टर जाकिर नाइक भी इनके वाज़े ख्यालात को तब्दील न कर सके। उनके यहाँ एक सब्जी फरोश गुज़िश्ता कई सालों से सब्जी देने आता था। वो मुसलमान था, बहुत ही सीधा साधा और ईमानदार था। उसने कभी भी पैसों के मामले में कोई हेर फेर नहीं की थी और सब्जी के दाम भी निहायत ही मुनासिब रखता था। एक दिन डॉक्टर साहब ने इसे अपने साथ चाय की दावत दी, जो उसने कबूल कर ली और आदत और शौक के मुताबिक मजहब पर बहस करने लगे और कहा, साबित करो कि खुदा का वजूद है। वो सीधा साधा सा आदमी था, बस नमाज रोजे की पाबंदी करता और ईमानदारी से सब्जी बेचता। कोई बहुत मुनासिब जवाब ना दे सका। डॉक्टर साहब ने भी महसूस कर लिया कि ये शख्स तो दीन का ज़्यादा इल्म नहीं रखता। डॉक्टर साहब ने अपने ख्यालात उसमें उंडेलने की कोशिश की और समझाने की कोशिश की कि खुदा का कोई वजूद नहीं है, हम सब मरने के बाद मिट्टी में मिल जाएंगे। तुम भी ये नमाजें वगैरह छोड़ो और एक नॉर्मल जिंदगी बसर करो। चाय पीकर वो जाने लगा। दरवाजे तक जाकर रुक गया, मुड़कर कहने लगा, साहब अभी अभी आपने बताया है कि तकरीबन 10,000 साल से मुख्तलिफ पैगंबर आ रहे हैं और उन सब की बुनियादी तालीमात एक ही है, यानी खुदा का वजूद, जन्नत, दोज़ख और आखिरत। तो डॉक्टर साहब ने कहा, हाँ बिल्कुल, मैंने ऐसा ही कहा है। इस पर वो कहने लगा, जनाब दो ही सूरतें हैं, या तो आपकी बात ठीक है या फिर मेरी। अगर आपकी बात दुरुस्त है कि यानी खुदा का वजूद नहीं और जन्नत दोज़ख का कोई वजूद नहीं और ना ही कोई आखिरत है और ना ही कोई हिसाब किताब होगा, तो फिर आपका और मेरा अंजाम एक जैसा होगा। मेरा तो कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर मेरी बात सच साबित हो गई और अगर मरने के बाद पता चला कि वो सब अंबिया तो बिल्कुल सच कह रहे थे और अगर अल्लाह ने चाहा मैं तो निकल जाऊंगा, लेकिन फिर आपका क्या होगा, जरा सोचिए। उसकी बात सुनकर डॉक्टर साहब के तो रोंगटे खड़े हो गए, खौफतारी हो गया। वो कहते हैं, मैंने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं था। ये सब्जी फरोश क्या कह गया? इसकी बात तो फिजिक्स के उसूल प्रोबेबिलिटी पर पूरी उतरती है, यानी किसी भी पॉसिबिलिटी को इग्नोर न किया जाए। डॉक्टर साहब ने इस्लाम को बहुत संजीदगी से लेना शुरू कर दिया, इस्लाम को स्टडी करने लगे। एक दिन डॉक्टर जाकिर नाइक का एक लेक्चर उनकी नज़र से गुजरा, जिसमें वो बता रहे थे कि 1400 साल पहले नाजिल होने वाले कुरान पाक में एक लफ्ज या हुरूफ की भी तब्दीली नहीं हुई, यहाँ तक कि एराब भी वैसा ही है। इस पर डॉक्टर साहब चौंक गए और फिर मुख्तलिफ जगहों से और मुस्लिम स्कॉलर से इसकी तस्दीक की, यहाँ तक कि ईसाई मिशनरी के पास भी गए, उनसे भी पूछा और उन्होंने भी तस्दीक की कि हाँ वाकई कुरान पाक में एक लफ्ज की और हरूफ की भी तब्दीली नहीं हुई। उन्होंने कुरान का बाकायदा मुताला शुरू कर दिया और फिर दिलो दिमाग के दरीचे तो जैसे खुलते ही चले गए और 2005 में बाकायदा इस्लाम कबूल कर लिया और अपना नाम अब्दुल अहद रख लिया। एक इंटरव्यू में बताते हैं, क्या आप जानते हैं मैंने ये नाम क्यों रखा? क्योंकि उस सब्जी फरोश का नाम अब्दुल अहद था, वो ही मुझे इस तरफ लेकर आया और इसके बाद डॉक्टर अहद की वजह से उनका पूरा खानदान मुसलमान हो गया। उनकी 3 बेटियां कुरान हिफ्ज कर रही हैं। उनका कहना है, मैं इसलिए अपनी बच्चियों को कुरान करा रहा हूँ ताकि आने वाले वक्त में मेरी बेटियाँ दीन की खिदमत कर सकें और वो खुद भी भारत के मुख्तलिफ इलाकों में दीन इस्लाम की तबलीग में मशरूफ हैं। आखिर में वो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि जिसने उन्हें सीधा रास्ता दिखाया। तो दोस्तों, आपको डॉक्टर अब्दुल अहद की ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और इसे अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। अब मिलते हैं आपसे एक और रिवर्ट मुस्लिम की स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शादीशुदा जिंदगी खराब ना होने दें, अपनाइए अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी ये बहुत ही कामयाब आयुर्वेदिक दवा। क्योंकि पुरुषों में मर्दाना कमजोरी कभी भी आ सकती है और हमारी हंसी खुशी जिंदगी भी गमों में तब्दील हो जाती है और अक्सर यही वजह दूरियों का बाइस बनती है। तो दोस्तों, अगर आप भी इस तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं तो हमसे व्हाट्सएप पर राब्ता करें। सिर्फ 1 ही महीना इस दवा को खानी होती है, इसके बाद बीमारी जड़ से खत्म हो जाती है।